ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आशा करुच्ची साईं कृपारू समस्ते भलरे थे। आज साई सचरितर द्वितीय अध्याय मु पाठ करने को जाऊँगी। समस्ते भलरे रुहंतु, सुखरे रुहंतु, समस्तंकर दुख रोग शोक सब दूर हो जाऊ। साई सचरित शुणा द्वारा आम मनर चिंताधारा मध्य बदली जाए। दयाकरी एहाकू ध्यान दे शुणु। आज आम द्वितीय अध्याय पढ़ा। ग्रंथ रचनार अभिप्राय, कार्यारंभ असमर्थ्य और साहसर अभाव, हेमाडपंत उपाधिर तात्पर्य एवं गुरुंकर आवश्यकता। गत अध्याय ग्रंथकार श्री साई सच्चरित रचना पछरे प्रेरणाप्रद कहानीर वर्णना करथिले। एही अध्याय से ग्रंथ पठनर उपदेयता तथा अन्यान्य विषय उपरे आलोकपात करिसेंती। जेउभली गहम पेशी तथा ग्राम सीमार यहाकू बिंची विसूचिका रोगर प्रकोप को बाबा दूर करदेले, प्रथम अध्याय सेही लीलार रहस्य वर्णना करा जायछि। मु आहुरी अधिक लीलामान शुणिली एवं मोर हृदय कंदर को सेगुड़ी को आह्लादित करने को लगिला। से सबु काव्य रूपे स्रोतोषिनी धारा होई मोर हृदय प्रभावित है। मु भाविली यह महान आश्चर्यजनक लीलागुड़िकर वर्णना बाबांकर भक्त मानक पई उपदेय तथा शिक्षादायक हेब एवं सेमानक पाप सबु समूले नष्ट होइजिवो। एही उद्देश्य मु बाबांकर पवित्र जीवन कहानी एवं तांकर अमूल्य उपदेश गुड़िकर रचना आरंभ कली। श्री साईं जीवनी वर्णन कौन अतिशयोक्ति नहीं तथा एवं आध्यात्मिक मार्गर यह वास्तविक दिग्दर्शन करे। कार्य आरंभ करिबारे अक्षमता एवं साहसर अभाव श्री हेमाडपंत मन को विचार आसिला जे एही रचना करिबा पई तांकर योग्यता नहीं। मु तो निजर परम बंधु कि निजर प्रकृति विषय मध्य भल भाव परिचित नुहे। तेणु मो परी एक मूढ़मती जड़े सन्थ महापुरुषों जीवनी रचना करिबार दुस्साहस करिब किपरि। अवतार मानक जीवन चरित वर्णना करने को वेद मध्य अक्षमता प्रकाश करे। कौनसी सन्थक चरित्र जानिबापई निजको प्रथमे सन्थ हेबाको आवश्यक। मु तो तांकर गुणगान करने को मध्य अयोग्य। सन्थक जीवनी रचना करने को साहसर आवश्यकता अछि, नहले चारि लोकंक सम्मुखरे उपहासर पात्र हेबाको पड़िबो। एणु श्री साई को कृपा लाभ करने निमित्ते मु भगवान को प्रार्थना कली। महाराष्ट्र सन्थ शिरोमणि श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहिसेंती, सन्थंक रचित रचना द्वारा परमात्मा अति प्रसन्न हुअन्ति। तुलसीदास मध्य कहिसेंती, साधु चरित शुभ चरित कपासो, नीरस विशद गुणमय फल जासो, जो सही दुख पर छिद्र दूरया, वंदनीय से ही जग जस पावा। भक्त मानक मध्यरे सन्थंक सेवा करने को इच्छा जागृत हुए। सन्थंक कार्य पूर्ण करने शैली मध्य बड़ विचित्र। प्रकृत प्रेरणा स्रोत किए, भक्त निमित्त मात्र अथवा कार्य पूर्ति करिबार एक माध्यम मात्र। उदाहरण स्वरूप 17श शताब्दी कवि महिपति सन्थ चरित्र लिखा प्रेरणा लाभ कले। भगवान सन्थक हृदय बास करी प्रेरणा जागृत कले एवं कार्य पूर्ण है। सेहीपरि 18श शताब्दी श्री दासगणुंग सेवा स्वीकृत है। महिपति 4टी काव्य भक्त विजय, सन्थ विजय, भक्त लीलामृत एवं सन्थ लीलामृत रचना कले एवं दासगणु 2टी ग्रंथ भक्त लीलामृत और सन्थ गतमृत रचना कले, जो आधुनिक सन्थंक चरित्र वर्णित होइछि। भक्त लीलामृतर 31, 32 और 33 अध्याय, सन्थ कथामृतर 57 अध्याय श्री साईबाबा मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशर सुंदर मनोज्ञ वर्णना कराଯାଇଛି। साई लीला पत्रिकार 11, 12, 17 संख्यारे यार पुनः प्रकाशन कराଯାଇଛି। पाठक माने एही अध्याय गुड़ी को पाठ करने को अनुरोध।
ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତିକା ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଭଜନମାଳା ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ରଘୁନାଥ ତେନ୍ଦୁଲକର ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳା ଏହାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଦାସଗୁଣ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମଧୁର କବିତା ଓ ସ୍ତବ୍ଧମାନ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅମିଦାସ ଭବାନୀ ମେହେଟ୍ଟା ନାମକ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ କେତେକ କାହାଣୀର ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିରିଡ଼ିର ଦକ୍ଷିଣାଭିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସାଇ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକାରେ କେତେକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରର ଆଭା ବିଚ୍ଛୁରିତ କରୁଥିବା ଏତେ ପରିମାଣର ସାହିତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତ ରଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସାଗର ସଦୃଶ, ବ୍ୟାପକ ଓ ଉତ୍ତାଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଅବଗାହନ କଲେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ରୂପକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିମୁଖ ଜନତା ଏଥିରୁ ସର୍ବଦା ଉପକୃତ ହେବେ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଉପଦେଶମାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦୁଃଖୀ ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ମାନବକୁ ଏଥିରୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ତଥା ଲୋକ ଓ ପରଲୋକର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଯାହା ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷା ସମତୁଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଦେୟ ଓ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶ୍ରବଣ ଓ ମନନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମାଧି ଲାଭ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ମନରେ ଭାବି ମୋ ଚରିତ୍ରର କଥାବଳୀ ସଂକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଏହା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଧନ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନେତ୍ର ଯୁଗଳରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଚରିତ୍ର ପାଠ କରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ କରିପାରିବେ। ଏହା ମନକରି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଅହଂକୁ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମନେ କଲି ମୋର ପଥ୍ୟ ଅତି ସୁଗମ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବାବା ମୋତେ ଉଭୟ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ସାହସ ନଥିଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମାଧବରାଓ ଓରଫ ଶ୍ୟାମା, ଯିଏକି ବାବାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ନିବେଦନ କଲି। ସେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏହି ଅଣା ସାହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କହି ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଜଣେ ଫକୀର, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କୃପା ଅନୁମତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଏହି ରଚନା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତାପ ବଳରେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁମତି କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ବାବାଙ୍କର ମନରେ ଦୟା ଆସିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ବରାଭୟ ହସ୍ତ ମୋର ମସ୍ତକ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ତାକୁ ଜୀବନୀ ଓ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତାର ସହାୟତା କରିବି। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅହଂ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ଶରୀରରେ ଶରଣ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ତାର ଜୀବନରେ ଏପରି ଆଚରଣ କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ମୋର ଜୀବନ ଚରିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ସହଜ। ଘରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅହଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତଥା ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ଜୀବନୀ ରଚନା କରିବି। ମୋର ଚରିତ୍ର ଉପଦେଶର ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସରଳତା ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମନିର୍ଭୃତି ଓ ପରମାନନ୍ଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରତିପାଦନ, ଅନ୍ୟର ମତ ଖଣ୍ଡନ ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକ ସପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବିପକ୍ଷ ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦାନୁବାଦର ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାଦାନୁବାଦ ଶବ୍ଦରୁ ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଉପାଧି କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମାଚୀନ ହେବ।
କାକା ସାହେବ ଓ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଘ୍ନ ଆସିଯିବାରୁ ମୋର ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲୋନାଭାଲାରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଆଧିଭୌତିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ୱର କମିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତାହାର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ତା'ର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସାଇ ରଖାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଜାତ ହେଲା ଯେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାଳକର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିରିଡ଼ି ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ କରିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏବଂ ତାହା ଏହି ପ୍ରକାଶରେ ଘଟିଲା। ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଗରେ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦ୍ରକର ବସେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଥାନାରୁ ଦାଦର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବସେଇ ଯିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବାନ୍ଦ୍ରା ଲୋକର ଟ୍ରେନ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବସି ବାବା ବାନ୍ଦ୍ରା ଆସିଲେ। ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ଜାଣି ଅସୁଖୀ ହେଲି। ନାନା ସାହେବଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ମୋତେ ଯଥାର୍ଥ ତଥା କୌତୂହଳପ୍ରଦ ମନେ ହେଲା, ଏବଂ ସେହିଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶିରିଡ଼ି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ସିଧା ଦାଦର ଯାଇ ସେଠାରୁ ମନୱାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦାଦର ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି। ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ବସିଥିବା ବଗି ଭିତରକୁ ଆସି ମୋର ଜିନିଷପତ୍ର ଦେଖି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ, ମନୱାଡ଼ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଦାଦର ଷ୍ଟେସନରେ ରହେ ନାହିଁ, ଏଣୁ ପୋରବନ୍ଦର ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତହିଁ ପରଦିନ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରି ହେତୁ ନାନା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପରଦିନ ସକାଳ 9-10ଟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏହା 1910 ମସିହାର କଥା। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରହିବା ଲାଗି ସେତେବେଳେ ଷାଠିଗଡ଼ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ତାତ୍ୟା ସାହେବ ନୁଲକର ମସଜିଦରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ବାବା ମସଜିଦ କୋଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅ, ତାହାପରେ ସ୍ନାନାଦି କ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ଆସିବା ପରେ ସୁବିଧା ଦେଖି ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ସିଧା ଦୌଡ଼ି ବାବାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନ କଲି। ସେ କ୍ଷଣରେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ। ମୋର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଖେଳିଗଲା। ଭୋକ ଓ ଶୋଷ ଦୂରେଇଗଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭବ ବିନାଶକ ଚରଣ ଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନ ଧମନୀରେ ଏକ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଦା ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ତାଙ୍କର ଏହି ଉପକାର ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ହିଁ ଜଣକର ମନୋଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବା ସହିତ ଅତୀତ କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବିଗତ ଜନ୍ମର ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହିପରି ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ପାଠକଗଣ, ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇମୟ ରୂପେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ଦିନ ବାଲା ସାହେବ ମୋ ଭିତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ବାଦବିବାଦ ଦେଖାହେଲା। ମୋର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରାଧୀନ ହେବା କି ଦରକାର? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ସିଏ ତ ସୁଖନିଦ୍ରାରେ ଥିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାଲା ସାହେବ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଧିର ଯାହା ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ। ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବାରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଛଳରେ କହିଲେ, ଭାଇ ସାହେବ, ଏହି ଶୁଷ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଏହି ଅହଂଭାବ ତୁମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟାଳାପରେ ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିବାଦ ପରେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବିବଶ ହୋଇ ଯୁକ୍ତି ଅଧାରେ ରଖିଲୁ। ପରିଣାମ କେବଳ ଏହା ହେଲା ଯେ ମୋର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ
ଦୈହିକ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ବିବାଦର କାରଣ। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ମୂଳଧର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମସଜିଦ ଗଲି, ବାବା ସେତେବେଳେ କାକା ସାହେବଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଷାଠୁଆଡ଼ରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ପୁଣି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ କି ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କ'ଣ କହିଲା। ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲି। ଷାଠିଆଗଡ଼ ଓ ମସଜିଦ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୂରତା ଥିଲା। ସର୍ବଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ବିବାଦ ବିଷୟରେ କିପରି ବିଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବାବା ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ନାମରେ ମୋତେ କାହିଁକି ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଏହା ତ ହେମାଦ୍ରିପନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଅପଭ୍ରଂଶ। ହେମାଦ୍ରିପନ୍ତ ଦେବଗିରିର ଯାଦବ ରାଜବଂଶୀୟ ମହାରାଜା ମହାଦେବ ଏବଂ ରାମଦେବଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ରାଜପ୍ରସୂତି କାବ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥିଲା। ହିସାବ କିତାବ ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହା ତୁଳନାରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ମନ୍ଦମତି ଅଟେ। ଏଣୁ ମୋତେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ଗୂଢ଼ ବିଚାର କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେ ମୋର ଅହଂକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବାବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସର୍ବଦା ନିରଭିମାନୀ ଓ ବିନମ୍ର ହେବି। ପୁଣି ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ବାକ୍ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ହୁଏତ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଯେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯିବା କିପରି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ପରିଚାୟକ ଥିଲେ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦାଭୋଲ୍କର ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁଚାରୁ ଢଙ୍ଗରେ ପରିସିଦ୍ଧି ସହିତ ତୁଲାଇଥିଲେ। ହିସାବ କିତାବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏହା ସହ ସାହି ସଚ୍ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ, ଶରଣାଗତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଆଦି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ସେ ନେଇ ହେମାଡ଼ପନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କୌଣସି ଆଲେଖ୍ୟ ବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମିଳୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପରଦିନ ହେମାଡ଼ପନ୍ତ କାକା ସାହେବ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କଲେ। ବାବା ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବାବା କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍ଗ କେଉଁଆଡ଼େ? ବାବା, ଅନେକ ପଥ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଗ ଦୁର୍ଗମ ତଥା କଣ୍ଟକିତ ଏବଂ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଆଦିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାକା ସାହେବ, ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିବେ ତେବେ? ବାବା, ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ତୁମକୁ ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତାହାର ଅଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଯିବା କିମ୍ବା ଖାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ମନେ କଲେ ଯେ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେଥିରୁ ସନ୍ନିହିତ ଅଛି। ସେ ସବୁକାଳ ପାଇଁ ମନରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଲେ ଯେ ଏହାପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଆଉ କେବେ ବାଦାନୁବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶନା ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାନବତୀ ନିମନ୍ତେ ରାମଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସବୁରି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥପଣମ୍ ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।